بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ارفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ایک روز پہلے ماسکو کے اندر کانفرنس ہوئی۔ آج پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کابل میں تھے، ان کی طالبان حکام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ کیا طے ہوا؟ کیا امکانات ہیں؟ کیا توقعات ہیں طالبان کی قیادت کو پاکستان سے؟ پاکستان کی کیا مطالبات ہیں افغانستان سے؟ کیا اپڈیٹ ہے؟ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات جناب ذبیح اللہ مجاہد، ترجمان بھی رہے ہیں طالبان کے، اور جتنی بھی اہم پریس کانفرنسز میں آپ ان کو دیکھتے رہیں ان کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ذبیح اللہ مجاہد صاحب۔ وعلیکم السلام، اللہ کرے آپ کا سننے والے بھائی۔ جی ذبیح اللہ صاحب، ابھی جو ماسکو میں کانفرنس ہوئی ہے اس میں ماسکو کے وزیر خارجہ نے تو ایک اعلامیہ دیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین اور روس کی طرف سے جو امداد ہے اس کو جاری کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد تسلیم کرنے کا بھی انہوں نے وقفہ رکھا ہے۔ تو یہ کس قسم کی امداد ہے کہ جو تینوں ملک جو ہیں وہ جاری کریں گے، اور اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل کې د مسکو کانفرنس د افغانستان د خلکو سره د همکارۍ په برخه کې یو کانفرنس وو. ټول هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان کومې پیسې چې د باندې او امریکا کې کنګل شوي دي هغه ورته بیرته اجازه ورکړي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د نوي حکومت او امارت سره د هیوادونو خپل ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړي او روابط ورسره پیاوړي کړي. اسلامي امارت له خوا نه هم هلته ژمنه وشوه چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، ښې پیاوړې ډیپلوماټیکي اړیکې او د مرستو ضرورت شته، بشري مرستو، د صحي مرستو او د نړیوالو له خوا نه هم هلته ژمنې وشوې چې انشاءالله کومکونه به کېږي، موږ سترګې په لاره چې عملي ګامونه پورته شي. ماسکو میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں امریکہ میں جو افغانستان کے منجمد اثاثے ہے اس کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کو افغانستان کے حوالے کیا جائے، اور طالبان تمام دنیا کے ساتھ اچھے روابط سفارتی تعلقات چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں امن ہو۔ جی ذبیح اللہ مجاہد صاحب، آپ نے یہ بات کہی کہ تمام ممالک سے تعلقات بہتر چاہتے ہیں، لیکن آج شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان کے ہیں، ان کی بھی ملاقاتیں کابل میں ہوئی ہیں، اور ایک تو سوال مجھے یہ پوچھنا تھا کہ دو طرفہ تجارت جو ہے دونوں ملکوں کی، آپ کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ افغانستان کے اندر اس وقت انار، انگور اور باقی جو فصلیں اس وقت تیار ہیں وہ راستہ چاہتی ہیں کہ ان کو پاکستان کی طرف تجارت کے لیے آیا جائے۔ تجارت کے حوالے سے اور انسانوں کے جو آپ کے شہری ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں آنے جانے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی ذبیح اللہ مجاہد صاحب۔ جی اصل کې موضوع دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې کله افغانستان ته سفر وکړ، دا یو ډېر ښه سفر و، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړوند مسایلو باندې بحث وشو، او زموږ له خوا نه د اسلامي امارت له خوا نه غوښتنه وشوه چې باید د پاکستان هیواد سره د تجارت لارې سهولتونه موجود وي او لا هم پیاوړي سي. موږ غواړو چې د پاکستان سره تجارتي ستونزې حل سي، همداراز د پاکستان سره زموږ په تورخم دروازه او په سپین بولدک دروازه کې ستونزې دي، دا ستونزې باید حل سي، هم د تجارانو ستونزې، هم د مریضانو ستونزې، او هم د افغان مهاجرینو د تګ په لاره کې سهولتونه باید موجود وي. پاکستان کے وزیر خارجہ کا انتہائی اہم دورہ تھا، اس سے دونوں ممالک کے باہمی مسائلوں پر بات ہوئی اور راستے کے جو مشکلات ہیں افغانیوں کو جو پاکستان جانے کی ہے اس کو سہولیات دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اچھا، یہ بات تو سپن بلدک اور تورخم جو ہے دونوں طرف سے ان دنوں میں بہت زیادہ فروٹ جو تھا وہ آیا کرتا تھا، قندھار سے انار آیا کرتا تھا، انگور آیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ڈرائی فروٹ انجیر وغیرہ آیا کرتی تھی۔ یہ بہت مستقل ایک راستہ تھا جو کہ 1960-65 میں بھی کبھی نہیں بند ہوا، شوروک زمانے میں بھی بند نہیں ہوا۔ ابھی جو اس وقت صورتحال بنی ہے، کیا آپ امید ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں؟ کیونکہ آج میں یہاں پڑھ رہا ہوں کہ تورخم کا دروازہ جو ہے پاکستان نے کھول دیا ہے۔ د هغه ځای پورې چې موږ پوهېږو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وعده وکړه چې باید د تورخم دروازه خلاصه وي او داسې د سپین بولدک مشکلات هم حل سي. دا به اوس عملي ګامونه اخیستل غواړي. موږ انتظار یو چې باید عملاً د تورخم دروازه خلاص سي. موږ راپورونه ترلاسه کړي چې دروازه
نن وخت ممکن خلاص شوی وي خو د دوامدار توګه باندې د دروازې خلاصول ضروری دي او تجارانو ته د اسانتیاو برابرول ضروری دي. همدار د ناروغانو لپاره پاکستان هیواد ته د معالجې لپاره دي یو لپاره سہولتونه ضروری دي او مکسر کې پلارو پاکستان هیواد مکسر همکاري وکړي. پاکستان نے وعدہ کیا کہ تورخم باڑوں کو کھول دیا جائے گا، اس طرح کھولتا رہے گا. اسپین بولدہ کا مسئلہ بھی ہم حل کریں گے، تجارت کو فروغ دیں گے تاکہ مریضوں کو مشکلات حل ہو، ویزے وغیرہ کی جو سہولیات ہیں اس میں آسانی آ جائے. اچھا سبیح اللہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 2 جمعے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مساجد کے اندر جو ہے وہ بم دھماکوں میں سینکڑوں شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ جو چیلنج ہے، داعش کا چیلنج ہے جو آپ کو متاثر کر رہا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے کیا پیش بندی کر رہے ہیں، کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اصل کې د افغانستان اسلامي امارت ژوند د خپل خلکو امنیت ټینګ کی او دغه پیښې په داسې ساحو کې سوي دي هغه مسجد او د مسجد معمولا تقاضا دا وي چې څوک برید نه کوي او مخکې امنیتي تدابیر نه وي، خو هغه جو چې اسلامي امارت لخوا تدابیر نیول شوي دي هلته څوک برید نشي کولی او بیا د مسجدونو د امنیت لپاره هم کوټلي ګامونه اخلو. هڅه مو دا ده چې د داعش او د نورو فتنهګرو ډلو چې د تکفیري نظریه لري او خلک وزني یو مخ په جدیت سره ونیسو. اسلامي امارت په دې برخه کې نور ګامونه واخلي. تر اوسه پورې د داعش مربوط ډېر خلک نیول شوي دي او د دې مهمې ځالې او لانې هم له منځه تللي. مساجد میں کوئی دھماکے نہیں کرتا، اس کے لیے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں. داعش کے خلاف ہم آپریشن بھی کر رہے ہیں، اس کے کئی کارندے ہم نے گرفتار کر لیے ہیں. اچھا، داعش کے حملے تو خیر اس پہ چل رہے. ایک اور چیز جو کہ ہر آپ کی میٹنگ کے اندر مطالبات ہوتے ہیں کہ وسیع البنیاد حکومت جس میں تمام گروپ شامل ہوں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدخشانی بھی ہیں، ہمارے اس کے اندر ہزارہ بھی شامل ہیں، ہمارے اندر تزبک اور تاجک بھی شامل ہیں. تو کیا معاملہ رکا ہوا کہاں پر ہے؟ وہ کون سے مطالبات ہیں جن کو وہ شامل کروانا چاہتے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں؟ بلې د شمولیت معنا سي بهرنیان کوم مقتوای هغه په معنا باندې موږ هم ډیر نه پیګو، ولې هغه شمولیت چې د قومونو شمولیت په نظام کې اوس مستراغله عملی ده زموږ لخوا هم او کوشش هم دا چې لا هم د حکومت ښه پیاوړی سي، قوي سي او د خلکو نمائندگان لا هم پکې وي، ځکه تر اوسه پورې اداره سرپرست ده. د نور اصلاح او د تقویه امید هم شته. درست. اب اس صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قطر کے مذاکرات ہوئے تھے امریکہ کے ساتھ، جو روس کے مذاکرات ہوئے تھے امریکہ کے ساتھ، آج ابھی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اندازہ کیا ہے کہ کس طرف زیادہ بہتر رجحان جو جلدی آپ کو تسلیم کرنے کی صورتحال آئے گی؟ کون سے جگہ سے آپ کو اندازہ ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے اور جلدی امارت اسلامیہ کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ اصلي ډېر موضوع دا ده چې ګڼ هیوادونه غواړي اسلامي امارت سره سیاسي تعامل ولري او زموږ حکومت په رسمیت وپېژني، خو د امریکې له خوا نه فشار ممکن وي په ځینې هیوادونو باندې او په نړیواله ټولنه باندې، په ممکن د ملګرو ملتونو په سازمان باندې د امریکې د فشار له وجې نه کېدای شي دوی لا تر اوسه پورې دې ته نه وي تیار شوي چې زموږ سره تعامل جاري کړي. خو زموږ غوښتنه دا چې باید په دې مورد هم امریکا ګامونه واخلي، هم د ملګرو ملتونو سازمان، هم اروپایي ټولنه، هم اسلامي هیوادونه، هم زموږ نږدې ګاونډي هیوادونه او زموږ سره همکار هیوادونه ټول باید د افغانستان اسلامي امارت وپېژني چې موږ د مسؤل په جهت په توګه تعامل وکړو او نړیوال سره د یو سیال هیواد په توګه باندې برخورد وکړو. امریکہ کے پریشر کی وجہ سے دنیا ہمیں تسلیم نہیں کر رہی. امریکہ کو چاہیے اس کے لیے اقدامات اٹھائے اور تاکہ ہمیں دنیا تسلیم کرے. ہم دنیا کے ساتھ اور جو پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات اور روابط چاہتے ہیں. جی بڑے اچھی بات کی آپ نے کہ آپ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. خاص طور پہ ابھی آپ ماسکو میں تھے، چین نے اعلان کیا تھا سب سے پہلے، پاکستان آپ کے ہمسایہ میں ہے، ایران ہے. تو ان ملکوں کے ساتھ آپ کی توقعات اور خاص طور پہ اس سے دوسرے اسلامی ملک ہیں ان کے بارے میں توقعات آپ کی کیا ہیں؟ بلې زموږ د توقعات او امیدونه دا دي چې ټول هیوادونه زموږ سره ښه تعامل ولري، خصوصا اسلامي هیوادونه او بیا زموږ همسایه هیوادونه دوی ته ډېرې سترګې اړوي چې دوی زموږ سره د ښه تعلقات جوړ کړي او اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني، د دغه رسمیت پېژندلو دپاره کار وکړي او هغه هیوادونه چې موږ په رسمیت نه وي منلي او یا مانع واقع کړي هغو ته هم قناعت وکړي او له موږ سره همکار واوسي. منگا خصوصی اسلامی ممالک سے توقعات رکھتے ہیں، خاص کر پڑوسی ممالک سے، تاکہ وہ ہمیں تسلیم کرے، ہمارے ساتھ کام کرے، ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں.
अच्छा, पिछले दिनों कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर TTP के बारे में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में बारे में था कि आप लोग जो हैं पाकिस्तान की उनके मुज़ाकरात करा रहे हैं और कुछ सुलह की सूरत हाल पैदा हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसमें से कोई रास्ता निकल आएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत की, क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत भी उनसे मुज़ाकरात कर रही है, तो कोई सुलह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी? په دې مورد باندې موږ تر اوسه پورې ډېر دقیق معلومات نه لرو ځکه دا مسله پاکستاني مسله ده. غواړو د پاکستان په هیواد کې امنیت ټینګ وي، موږ امنیت غواړو، د سیمې امنیت د پاکستان هیواد د افغانستان ټول امنیت سره تړلی ده. باید امنیت من سیمې ته راسي او هیوادونه هم تعامل ولري، خپل خلکو سره نرمښت وکړي او لطافت وکړي، عفو نه کار واخلي او هغه دریځ جنگ دري او جنگ خاتمه پیدا کړي، هغه دریځ غوره کړي. یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس بارے میں ہم نہیں جانتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو، ان کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیں، مذاکرات کر لیں. بہت شکریہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب، آپ نے وقت دیا اور بڑی تفصیل سے صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. آپ کا بہت شکریہ. اور جو مترجم کے فرائض انجام دے رہے تھے محمد حسین، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے ہم نے تفصیل سے بات کی افغانستان کی صورتحال سے، توقعات کیا ہیں طالبان کی عادت سے پوری دنیا کی، یہ بھی آپ نے جانا. اور یہ صاحب جو سب سے بڑا مطالبہ انہوں نے یہی کیا کہ جو ہمارے اثاثے ہیں اس کو تو خدا کے نام پہ دو تاکہ ہم اپنی عوام کے اندر آسانیاں بنیادی طور پہ اس نے یہی کہا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے کہ ہم نے ماسکو کانفرنس میں یہی کہا اور ہم نے دوحہ میں بھی یہی کہا کہ ہمیں بھیک دینے سے بہتر ہے کہ ہمارے اثاثے کھول دو، جو کہ افغانستان کی ملکیت ہیں، جو افغانستان سے آپ نے کمائے ہوئے ہیں، یہاں کے منرلز بیچ کے، یہاں کا ٹیکس وصول کر کے آپ نے کمائے، وہ کم سے کم دے دو. تو یہ ان کا بڑا جینوئن سا مطالبہ ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ دنیا پوری جو ہے نا وہ بنیادی طور پر بھیک دے کے اپنا احسان جتانے کی کوشش کرے گی، جیسے یورپین یونین کہہ رہی ہے، جیسے باقی کہہ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماسکو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پڑوسی ممالک جو ہے چین، پاکستان اور روس یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا پروگرام جو شروع کریں گے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج جو ہے وہاں پر گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس سے زیادہ ہمیں یہ ہے کہ ہمارا جو مال اس وقت موجود ہے ہمیں راستہ دے دو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ روس قابض رہا ہے، کبھی راستہ نہیں رکا پاکستان کا. امریکہ قابض رہا ہے، کبھی راستہ نہیں رکا افغانستان کا. طالبان کی حکومت آگے اپنے راستہ پر بند کر دیا. یہ بڑی حیران کن بات ہے. وہ اتنی ڈپلومیٹک طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ آج انہوں نے ہمیں وعدہ تو کیا ہے کہ ہم تورخم بارڈر جو ہے وہ کھول دیں گے. تورخم کا تو اگر اسپن بلدک سب سے اہم تو اسپن بلدک چمن کا، کیونکہ بیسیکلی سارے کا سارا جو پھل ہے نا وہ ہوتا ہے غزنی کے علاقے کے اندر، پختیکا کے علاقے کے اندر، قندھار کے علاقے کے اندر، ہیلمند کے علاقے کے اندر اور آگے پھر اس طرح جو پروونس ہے. اور جہاں سے وہ اور افغانستان کا انار انگور اس طرح کا ہوتا ہے، زیادہ آگے وہ آ نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑا نازک ہوتا ہے. اب وہ اس نے یہی کہا ہے کہ بلدک 2 دفعہ سے باقاعدہ اس نے کہا ہے تورخم. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بھئی آپ اب کیا مسئلہ ہو گیا. یعنی جس وقت حامد کرزئی وہاں پر تھا، جس وقت اشرف غنی پر تھا، آپ خود کہتے تھے کہ 66 کیمپ چل رہے ہیں، آپ خود کہتے تھے وہاں سے انسرجنسیز آ رہی ہیں، آپ خود کہتے تھے کہ روز ہمارے سپاہی وہاں سے بارڈر سے آ کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ خود کہتے تھے ہم نے فینس لگانی پڑ رہی ہے. اب ان کے زمانے میں تو آپ نے بارڈر کھلا رکھا. صحیح ہے. یعنی ہزاروں کے حساب سے ٹرک روز آتے تھے جاتے تھے. طالبان کے آنے کے آپ کو کیا ایسا ہو گیا کہ ایک تو یہ. دوسرا اس کے انہوں نے جو بات ہم نے جو ان سے کی تھی، وہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑا ہے، ہم مسلم امت سے زیادہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے چاہتے ہیں کہ ہمارا صدیوں سے ساتھ ہے ایک دوسرے کا، صدیوں سے آ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ جو دونوں درے ہیں، درہ بولان اور یہ جو درہ جو ہے اس کا خیبر جو ہے، یہ دونوں درے جو ہیں یہ صدیوں سے گزرگاہ ہے، راہگزار ہے. یہیں سے انڈس ویلی سیولائزیشن چلتی تھی، یہیں سے آپ کا باقی آتا تھا. اب وہ کہتے ہیں ان دروں کو ایک نیچرل گزرگاہ کے طور پہ کھول دیں. افغانستان اپنی اکانومی کے حساب سے سسٹینیبل ہے. جیسے کل میں بات کر رہا تھا کشمیر کے بارے میں کہ کشمیر کو کئی سال لاک ڈاؤن بھی کر دیا جائے تو کشمیر کے لوگ زندہ رہ سکتے ہیں. ایسے ہی افغانستان کا مسئلہ ہے کہ افغانستان کو کئی سال تک آپ اس کا محاصرہ کر لیں. یہ 26 سال کی سیج ہے مغلوں کی،
औरंगजेब आलम की कंधार की उनके, लेकिन नहीं फ़तह कर सके थे, सीज करके वापस आ गए, वापस आना पड़ गया, क्योंकि ज़ाहिर बातें अंदर यही कहते थे कि यरूशलेम जो है उसकी जो सीज है वो भी ऐसी थी। हज़रत उमर जब उसने सीज किया ना तो उनको अंदाज़ा था कि ये नहीं हो सका था, फिर उन्होंने मुज़ाकरात करके फिर उसके बाद ऐसा यही हाल जो है अफगानिस्तान। वो कहते हैं हमारी जो जेन्युइनली हमारा जो चीज़ है वो उनको लेके। तीसरा जो उन्होंने बात की है वो की थी कि इस पूरे खिते के अंदर ये जो बाकी अमन की सूरत, दाइश वाली सूरत, वो कहते हैं दाइश हमारे लिए मसला नहीं है। लेकिन मसला बना तो हुआ ना, वो कहते हैं कि दाइश हर जुमा ने ऐसा गुजरता है मसाजिद के ऊपर, वो दाइश जो है वो जहाँ हमारा कंट्रोल था, ये उसने कहा है, जहाँ हमारा कंट्रोल था उससे निकल के शहरों में आ गई है। कहते शहरों में वो लोग हैं कि जो फैसिलिटेटर हैं, उनको पनाह कोई तो पुश्त पनाही कर रहा है ना दाइश की, उठाया जा रहा है। असल मसला यह है कि उस्मान साहब मसला सर यह है कि पहले उनका एक हेडक्वार्टर था पक्तिका के इलाके में और ननंगहार के इलाके में। ननंगहार ये जलालाबाद का इलाका है। अच्छा, उसके होता ये था कि वो भाग के इधर आ जाते थे, कभी इधर आ जाते थे, अफगानिस्तान की फोर्सेस सपोर्ट करती थी, वो फैले हुए थे। अब वहाँ उनका कंट्रोल हो गया देही इलाकों के अंदर, वहाँ लोग बताते हैं साहब उनको। अब वो आगे शहर में, सही है, शहर में अक्सरियत आज भी एंटी तालिबान वाली है। सही है, ऐसा ही है। आप काबुल चले जाएं, आपको तालिबान का हमदर्द बहुत कम नजर आएंगे वहाँ पर। वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने $5,000 तनख्वाहें ली हुई हैं और ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं और ऐश और इशरत के माहौल थे, सारा कुछ था, इंटरनेशनल एड सारा कुछ, उससे 3,000। ये सब एक तो आपने भी ये कहा था कि भाई इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी मेरा ख्याल है 50-60 हज़ार के करीब थी। 60,000 तालिबान को आप वर्दियाँ भी पहना लें तो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर आप उतना कंट्रोल, जो 3 लाख फौज थी जिसको खड़ा किया गया और जिसके लिए आम माफी भी की कि फौज उसी तरह रहे, उसको क्या वो 3 लाख फौज और प्लस ये 60,000 ये खड़ा हो सका है काम? नहीं, अभी तक 3 लाख फौज के बारे में स्क्रूटनाइज कर रहे हैं अभी तक। मेरा ख्याल यही वजह है कि वैक्यूम है कि जिसको नहीं, उनके किसी भी, आप देखें उनका जितने भी धमाके हुए हैं ना वो विलेज एरियाज में नहीं हुए। तालिबान ये समझते हैं कि विलेज एरिया में जितने भी लोग हैं, पहले भी हमें सपोर्ट करते थे, आज भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पैराफ्री में कत्ल नहीं हुए, शहर में हुए हैं और शहर में 2 जगहों पे हुए, एक वो काबुल में हुए हैं और एक वो जो कि नॉन पश्तून एरिया था, मतलब हज़ारों के इलाके के अंदर हुए हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने शिया को टारगेट किया, जो उनका दाइश का पुराना असूल है कि शिया को टारगेट करके और उसके साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए, वो ख़ास तौर पर। लेकिन आप देखें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो शिया आबादी है वो तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं की, उन्होंने कहा हमें पता है कि ये कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है। और दाइश के यहाँ से रूट आउट होने के बाद उसका दाइश का फिर वजूद जब पूरे मिडिल ईस्ट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से जब भागे थे वो लोग, क्योंकि ये बेसिकली अरब ओरिजिन के लोग हैं और तालिबान कहते हैं बड़ी आसानी से इनका पहचान सकते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि आज से 3 साल पहले जब आखिरी इनकी फ़ाइट हुई है, जब इन्होंने हेलमंद पे कब्जा किया है, लश्करगाह के इलाके पे कब्जा किया है, तो वो कहते हैं कि अशरफ गनी के हेलीकॉप्टर्स लेके इनको ले गए थे और दाइश को वहाँ से उन्होंने इवैक्यूएट किया था। इतनी तो उनको सपोर्ट थी। और ये अमेरिकन दुनिया, अब तो अमेरिकन खुद कहते हैं कि हमने दाइश बनाई थी और किस लिए बनाई। तो एक तो ये है कि उनको शहरों के अंदर मसला रहेगा, 2 तरह का मसला, एक सिक्योरिटी का भी मसला रहेगा, वो उन्होंने किसी न किसी हद तक ठीक कर लिया, अब धमाकों पे उतर आए। दूसरा रहेगा इकोनॉमी का मसला, क्योंकि शहर के अंदर कोई शख्स भी कमाई करने वाली चीज़ नहीं करता, ना वो खेत उगाता है, ना वो लोहार है, ना वो तरखान है, ना कोई और चीज़ है, वो बेसिकली सर्विस डिलीवर होते हैं। मतलब कोई टीचर है, मतलब कोई डॉक्टर है, मतलब कोई इंजीनियर है, मतलब कोई और छोटे मोटे काम करता है, कोई आर्किटेक्ट है, ये वो लोग हैं जो ऐसी चीज़ नहीं बनाते जो इसको खरीद, लोगों की सर्विसेज खरीदने के लिए आपको एक आबादी चाहिए एक, और इनको अफोर्ड करने के लिए आपको इकोनॉमी चाहिए, जिससे वो कहते हैं कि हमारे पैसे खोल दो, या हमारे पैसे खोल दो या हमारे साथ तिजारत शुरू कर। बिल्कुल सही, ये 2 चीज़ें, और ये बड़ा जेन्युइन मुतालबा है, भीख मत दो वो कहते हैं हमें। और उसके बाद उसने ये मुतालबा किया 2 चीज़ें, उसने कहा हमारे अक्सर बीमार जो थे वो हमेशा से पाकिस्तान के अस्पतालों में जाके इलाज कराते थे। मुझे आज तक याद है कि कोयटा शहर के अंदर जितने भी अस्पताल खुले हैं, बहुत बड़ी आबादी के साथ बहुत ज़्यादा अस्पताल है, इतने लाहौर में भी नहीं है जितने उससे कोयटा, वो सारे अफगान रिफ्यूजीज को कैटर फॉर करते नहीं, ये 94-93 में अफगान सर्जिकल्स के नाम से, मैं 94 की बात है, उसमें पेशावर में, बल्कि उस वक्त जो हमारे वो डॉक्टर साहब होते थे जो
काजी हुसैन अहमद साहब के दामाद, उनके भाई एक, हाँ हाँ वो डॉक्टर साहब नाम भूल गया जी, हूँ, जी। वो वहाँ के जिम्मेदार थे। तो उसमें उन्होंने कहा है मैं आपको तालिबान दिखाता सही हूँ। है। वो जो जख्मी, जो पहली झड़प में वो जो जख्मी हुए हुए थे, तो वहाँ पे दाखिल थे और उनका इलाज वहाँ ये पे अमर नॉन रवीज साहब सर्जिकल, हमारे जो हाँ। थे, ये उनका तो बड़ा मशहूर नाम, बड़ा मशहूर हुआ था। अभी पता नहीं वो लड़ना पड़े मुझसे। तो उस जमाने में तो बड़ा उनका नाम चढ़ा था कि ये उसामा बिन लादेन का भी इलाज करते रहे और ये करते रहे। आमिर अजीज साहब आमिर अजीज साहब वो अखबार में गायब भी रहे थे, उठा भी ले लिए गए थे, गए उनको थे। ले गए थे। लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ तक तालिबान, जहाँ तक इवन अफगान रिफ्यूजी, और दूसरा वो कहते हैं कि महाजिर आना चाहते हैं वापस, ये उसने बड़ी अच्छी बात की, वापस आके आबाद होना चाहते हैं। अब बॉर्डर खुलेंगे तो आबाद होंगे और सारा कुछ एक मूवमेंट जो है वो चलनी शुरू हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को उनके साथ सफारती तल्लुकात में आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ, जितनी जल्दी खोल लें ये पाकिस्तान के फायदे की बात। दूसरा जो सवाल था TTP से मुज़ाकरात के बारे में, जो वो उन्होंने कहा है कि मेरे पास, मुझे पता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ उन्होंने पश्तो का मेरे पास दकीक मालूमात नहीं है, ज़्यादा लेकिन मालूमात। इन डेप्थ, हाँ। मैं इन डेप्थ, और कहते हैं इन डेप्थ इसलिए भी नहीं है कि ये खालिस्तान पाकिस्तान का उनका मामला है। हाँ। उनके मसाइल हैं, कैसे हुए थे, किससे होते, वो सेटल कर लेंगे और हम दुआ करते हैं कि सेटल कर, हम उनमें मदद कर रहे हैं। मदद करें और अमन हो, इसके लिए उन्होंने दुआ की है। जी नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। अगर रुपया इस आर्जी प्रेशर की वजह से गिर रहा है, अभी अपने रिजर्व्स भी बढ़े, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान, उनको क्यों फ़ायदा होता है? मुल्कों से पैसे भेज रहे, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की। एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा, उनकी जो आमदनी है वो महंगाई के मुकाबले में 4% ज़्यादा बढ़ी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर बाकी रज़ा साहब ने। वो मैनचेस्टर में है, वहाँ पे उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, सवाल जवाब की नशिस्त हुई। तो जो जवाब दिया कि जी डॉलर की कीमत जो है वो ऊपर चली जा रही है, पाकिस्तान का रुपया रोज़ बरोज़ अपनी कदर खो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो आपका फ़ायदा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का फ़ायदा है कि आपके वारे न्यारे। तो एक तरफ तो ये हाल है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर महंगाई से चीखें निकली हुई हैं, दूसरी तरफ हमारे ज़िम्मेदारान का इस तरह का बयान देना, ये तो जलती पे वो क्या कहते हैं कि नमक छिड़कने वाली बात है। और ये सब क्या, देखिए मैं पहली हुकूमत देखी है जो 1 करोड़ को 22 करोड़ के ऊपर प्रेफर कर रही है, यानी 22 करोड़ रुल जाएं, 1 करोड़ हर का कोई खर्च। कह रहा है कि शराफिया के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, बाहर डायस्पोरा जो है। हाँ जी। देखिए उस्मान साहब, दुनिया पूरी इस बात की पे मानती है कि दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा जो लोग बाहर गए हैं वो लेबनान के हैं। और उनकी हालत अभी तक लेबनान की गुज़ार है। आबादी 40 लाख है और 1 करोड़ 20 लाख लोग बाहर हैं। इस वक्त दुनिया का बदतरीन मुल्क लेबनान है इकोनॉमी के हिसाब से। सही है। 20 अरब डॉलर हर साल भेजते हैं। यानी अगर कोई शख्स ये समझता है दुनिया में जो सबसे अमीर तरीन आदमी है वो लेबनीज ओरिजिन का मैक्सिकन है, हाँ। दुनिया का अमीर तरीन आदमी जो है, और वो वहाँ पर पैसे वैसे भेजता है, उसके बावजूद लेबनान जो है उसको तेल नहीं मंगाता, वहाँ बिजली नहीं अच्छा, जल रही, एक अमीर आदमी पानी- का इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया कि उसके पास इतनी दौलत है कि वो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर वो जाता कौन है। है? वो जब लिस्ट, जब वो फॉर्ब्स मैगजीन ने जिसको सबसे ज्यादा अच्छा। अमीर बताया, उसके पास भी 8 अरब डॉलर के करीब था, लेकिन पाकिस्तान का कर्जा जिससे ज्यादा है। 70 पता नहीं, के शायद रिसर्च टीम ऐसी है वज़ीर आज़म की जो उनको बना के दे देती नहीं, है। और सही वो चीज़ उस तो तरह- बड़ी कमाल है ना। ओहो, ऐसी वैसी सच टीम। मतलब एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक तस्वर ये दिया है कि ओरिजिनल इश्यूज जो हैं उनको पीछे करने के लिए आप ख़वातीन वाली जंग शुरू कर दो, नोक झोंक, ये भी हो, तेरी माँ तेरी बहन। नहीं, आज नोक झोंक हुई है। वो आसमा शिराजी साहब का जो कॉलम है, दो दिन से उसके चल रही ऊपर जो शहबाज गिल साहब की लंबी चौड़ी प्रेस 2 कॉन्फ्रेंस दिन से है, चल रही है, 2 दिन और से उसमें चल देखे रही ना है। कमाल की बात है, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा ना वो आज पढ़ेगा जरूर। अब वो प्रेस देख कॉन्फ्रेंस। आसमा शराजी के ऊपर वो तो कमाल की बात हो गया। आसमा शराजी ने वो जिन्नात के ऊपर जो जो गुफ्तगू भी की, है, तो खैर इस इशू को मैं होना नहीं चाहिए, कभी इसको डिस्कस टोटल डिस्कस मैं नहीं करता। मैंने एक जगह उसने कहा भी है, हाँ। मैंने कहा ओपन हो ना, मतलब मैं किसी पीर के पास जाता हूँ, वो छोटियां खाता हूँ, उसका जाती अमल है, करे जो मर्जी। घर की डिस्कशन छोड़ इस बात। लेकिन मसला सर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना वो शैम्बल्स में है, और पाकिस्तान की इकॉनमी का मुझे ये समझ नहीं आती। आज इमरान खान फारग हो जाता है, हाँ।
पाकिस्तान की इकोनॉमी को कौन संभालेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है उस्मान साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। फ़र्क कर देते हैं, पार्लियामेंट फ़र्क करते हैं। पाकिस्तान को जो रॉबर्ट फिश ने कहा था, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर इसको ठीक करने शुरू को बंदा जाए तो समझ नहीं आती कि शुरू कहाँ से करें, वेयर टू स्टार्ट। अब किस आज आप सारे लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हम बार बार खराब क्यों करते हैं? नहीं, बार बार खराब चीज सही होने नहीं लगती चल है, रही थी ना हम उस्मान धक्का साहब, लगा नहीं के चल पीछे रही ले थी। आते ये पहले दिन से गुज़श्ता 40 साल से पाकिस्तान की डाउन स्लाइड है। जितनी खूबसूरत किताब है, मैं कहता हूँ उसको उर्दू तर्जमा करके लोगों को पढ़ानी चाहिए, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, खूबसूरत तरीन किताब। 40 साल उसने इधर गवर्नेबल, ये गवर्निंग द अनगवर्नेबल, इशरत हुसैन की इशरत किताब, हुसैन साहब। मतलब किताब। लेकिन वो खुद भी तो शामिल हुए थे इस्लाहात के लिए, क्या उन्होंने, मैंने कहा किताब बड़ी खूबसूरत लिखी है, तो काम अमल- नहीं करते। यही तो मसला है। वजह यह है कि बेसिकली नारे बड़े खूबसूरत, अमल नहीं है। बेसिकली ब्यूरोक्रेट है। हाँ। अच्छा, ब्यूरोक्रेट जो है वो काम नहीं करने, काम गुफ्तगू करने का समरी लिखने में बादशाह होता है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जिन लोगों को 14 अगस्त 1947 से मिला था, उससे बुरी हालत दुनिया में किसी मुल्क की नहीं हो सकती। हाँ। सिर्फ 3 कारखाने थे पूरे, और सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियां थी पूरे मुल्क के अंदर। और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना है, डिपार्टमेंट बना है, जिस तरह उसके बाद पिकक बना है, उसका उस मॉडल को लेके फिर प्राइवेट सेक्टर बाद में आया है। ये वो लोग थे कि जिन्होंने 1950 के अंदर PIA खड़ी कर दी थी, सही है, कि जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन थी, जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किए थे। उसके बाद वो कहता यह है कि आखिरी जो 40 साल हैं ये डाउन स्लाइडिंग के साथ। जिस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो गया है ना, पाकिस्तान के ऊपर 1 अरब रुपए का कर्जा नहीं था। अच्छा। 1 अरब डॉलर का, को मिलियन से बनता था। और उसके बाद ज़ियाउल हक के ज़माने में जितना पैसा आया है इस मुल्क के अंदर, यानी आप खुद सोचें कि 2.3 बिलियन डॉलर तो एड थी। मैंने उस दिन बताया 36.78 अरब डॉलर कर्जा नहीं, हाँ। इमदाद, खैरात, भीख सिर्फ अमेरिका से मिली है। कहाँ गई? हम मुझे बताएं ना, 4 अरब डॉलर का मोटरवे लगा रहे हैं, अच्छा, ठीक है, कोई 2 अरब डॉलर का मंगला लगा लें, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ कर्जा, वो 4-4.5 का तरबीला लगा लें, बाकी किधर गया? हाँ। कोई नजर तो आना चाहिए ना, कोई सड़क नजर आए, कोई इमारत नजर आए, यार कुछ तो नजर आए इस मुल्क के अंदर। खा गए, और इस तरह खाया है। मैं एड गिनी है अभी, नहीं तो जो खा गए उस पर कमीशन बना ना, तो नहीं, कमीशन कुछ की नहीं, ये रिपोर्ट नहीं कुछ कितने कर हुए? सकते उस्मान साहब, कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का एक ही हल है कि पाकिस्तान में अवाम खड़े होके एक ऐसे किसी बंदे को जो अल्लाह दे, जो खड़े होके कहे कि हम ये डेट अदा नहीं करते, जैसे 4 मुल्कों ने कहा। उन्होंने कहा हम उसको, असल मसला यही है, हम जब तक मफादात की चक्की से नहीं निकले, मसला सारा ये है कि आपको IMF दे देगा। मैं शर्त एक कहता हूँ कि IMF देगा। वजह इसलिए कि साहूकार चाहता यह है कि गरीब आदमी की दुकान चलती रहे, ताकि मेरी किस्त अदा होती रहे, मेरी किस्त अदा होती रहे, और ये जिस तरह मर्जी टैक्स बढ़ा के और कीमतें बढ़ा के मुझे पैसे देते रहे। कोई 2 अरब डॉलर का मंगला लगा लें, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ कर्जा, वो 4-4.5 का तरबीला लगा लें, बाकी किधर गया? कोई नजर तो आना चाहिए ना, कोई सड़क नजर आए, कोई इमारत नजर आए, यार कुछ तो नजर आए इस मुल्क के अंदर। खा गए, और इस तरह खाया है। मैं एड गिनी है अभी, नहीं तो जो खा गए उस पर कमीशन बना ना, तो नहीं, कमीशन कुछ की नहीं, ये रिपोर्ट नहीं कुछ कितने कर हुए? सकते उस्मान साहब, कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का एक ही हल है कि पाकिस्तान में अवाम खड़े होके एक ऐसे किसी बंदे को जो अल्लाह दे, जो खड़े होके कहे कि हम ये डेट अदा नहीं करते, जैसे 4 मुल्कों ने कहा। उन्होंने कहा हम उसको, असल मसला यही है, हम जब तक मफादात की चक्की से नहीं निकले, मसला सारा ये है कि आपको IMF दे देगा। मैं शर्त एक कहता हूँ कि IMF देगा। वजह इसलिए कि साहूकार चाहता यह है कि गरीब आदमी की दुकान चलती रहे, ताकि मेरी किस्त अदा होती रहे, मेरी किस्त अदा होती रहे, और ये जिस तरह मर्जी टैक्स बढ़ा के और कीमतें बढ़ा के मुझे पैसे देते रहे। चलिए नाज़रीन, ये प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।